إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي إلى روح قطب العلم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدني سيد الشيخ محمد رشد بن عبد الله البنجابي سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن ناجي إسماعيل سيد الشيخ محمد أنم شعرت وخصوصا إلى روح سيد الإمام يحيى بن شرف النووي وسيد الإمام الشيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي وسيد الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد سيد الإمام أحمد بن حسين المعروف بأبي سجا وسيد الإمام الشيخ إبراهيم الباجوري وسيد الإمام سيد أحمد المرزوقي المالكي وسيد الإمام الشيخ محمد نواوي بن عمر البنددي لأرواح أهل سندنا المتصل إليهم وخصوصا إلى روحي سيدي ومرشدي ومربي الروح سيدي الشيخ محمد زين بن عبد الحسن إلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم نسألك يا رب ببركتهم وكراماتهم اشفي مرضنا الظاهرية والباطنية وأسقامنا وعلالنا وأوجاعنا شفاء عاجلا يغادر سقما ولا ألما وصحيح جسدنا ونور قلوبنا بنور معرفتك وسلمنا وأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من آفات الدنيا وفتنها وبلائها ووبائها ومصائبها وشر الدنيا وشر الآخرة وارزقنا وإياهم رزقا واسعا حلالا طيبا مطيبا مباركا من غير قصد ولا تعب ولا مشقة ومن حيث لا يحتسب وجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين ومن العلماء العاملين ومن أوليائك المتقين ومن أهل الجنة الفردوس النعيم ومن أهل النظر إلى وجهك الكريم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله
Fiqih Fathul Qarib. Wasalisu nazaruhu ila zawati maharimihi binasabin aw radha'in aw musaharatin. Wasalisu bermula bagian yang ketiga, nazaruhu memandangnya seorang laki-laki ila zawati maharimihi kepada orang-orang atau mereka mahramnya, binasabin dengan sebab senasab atau dengan sebab turunan, auradha'in atau dengan sebab sesusu, au musaharatin atau dengan sebab mertua atau mintuha. Penjelasannya, wasalisu bermula bagian yang ketiga daripada 7 macam masalah seorang laki-laki melihat kepada perempuan, yaitu nazaruhu memandangnya seorang laki-laki ila zawati maharimihi kepada mereka atau orang-orang mahramnya. Nah, ini pandangannya halal, tidak haram atau boleh lah. Karena selanjutnya ada binasabin dengan sebab senasab. Ada laki-laki memandang kepada mahram. Apa itu mahram? Niat, ingat mahram. Apa itu mahram? Al-mahramu man haruma nikahuha alat ta'bidi. Itu definisi haram. Mahram itu iya lain muhrim lah. Ngatakan ada mahram, ada muhrim. Kalau muhrim itu orang yang menemani di dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Ada ini mahram, bukan muhrim. Sekali lagi mahram. Apa itu mahram? Mahram ialah man haruma nikahuha ala ta'bidi, yaitu orang yang haram menikahi selamanya. Mahram lah, orang itu haram kita nikahi, pokoknya selamanya haram. Kalau halal menikahinya itu bukan mahram, atau haram menikahinya tapi tidak selamanya, itu juga bukan mahram lah. Nah, bagaimana orang yang mahram itu orang yang dilarang, diharamkan menikahinya binasabin dengan sebab nasab, didampit dengan sebab nasab keturunan. Nah, lalu keturunan ini ada 2, ada ke atas, ada ke bawah. Lah, kemdabit di nasab, nasab itu turunan. Nah, turunan itu ada 2, ke atas ngarannya a'la, kemudian nasab itu ada turunan ke bawah. Nah, ini mahram ngarannya, tidak boleh dinikahi, maka boleh dipandang, disentuh pun kada batal wudu lah. Nah, yang ke atas ibu bapak, kata ke atas, kemudian kaki lah, istrinya kaki, dari pihak abah dan pihak ibu. Data orang tuanya, jadi abah.
Nah itu sekaligus abah itu sekaligus saudara-saudara abah atau saudara-saudara mama. Lah itu mahram lah, saudara-saudara abah. Dulu kita abah dulu, bapak dulu. Saudara dari abah dulu, ini ke atas lah saudara bapak. Berarti kita namanya Mama Rina. Lah, Mama Rina, lalu yang laki-laki paman, yang perempuan Aceh. Kemudian ke atas orang tua abah. Orang tua abah berarti apa, Kak? Kakek. Termasuk istri kakek. Termasuk istri kakek. Nah, saudara kakek bang, boleh lah. Kakek mengawini cucu, udah boleh. Iya, kakek dan saudara kakek. Lah, istri kakek dan saudara-saudara. Nah terus ke atas itu mahram. Kemudian ibu. Nah saudara ibu juga mahram, baik dia laki-laki ataupun perempuan, maka boleh memandang, tidak batal wudu, haram nikah, tidak boleh nikah. Kemudian orang tua ibu siapa? Orang tua ibu kakek, termasuk saudara kakek. Nah, termasuk saudara kakek. Paham? Nah kemudian anak-anak saudara kakek itu berarti memerina kalau memerina. Anak-anak kakek bang, anak saudara kakek, anak kemanakan kalau tuh? Iyalah, paham lah. Hah? Ini kai sepupu mengkai bedang sana sepupu dua kali. Si abah nih, ini kita kekai dulu lah. Saudara kaki atau saudara kaki itu mau laki-laki mau perempuan itu mahram. Nah berikut sampai ke atas. Dato apa? Lah nian di atas. Kemudian ke bawah. Ke bawah. Mahram ke bawah adalah anak. Yang kedua cucu. Tah. Nah cucu. Kemudian buyut. Kemudian intah. Nah itu mahram ke bawahnya. Ada ya? Nah semuanya itu mahram kada batal wudu, haram nikah, dan boleh memandang auratnya, boleh memandang. Nah ngamarannya atau ini namanya nasabit, karena nasab. Lah auradoin kalau sepupu itu bukan nasab lagi, itu sudah boleh nikah. Lah Mama Rina sepupu ya sama aja juga boleh nikah. Mama Rina tapi Mama Rina sepupu boleh nikah, maka batal wudu, memandang auratnya haram. Berikut auradoin atau sesusu. Nah sesusu ini ngembang sama seperti senasab. Umpama Zaini, ini umpama aja Zaini dulu menyusu. Karena menyusu ini kan ada syaratnya.
Satu syaratnya anaknya itu umurnya 2 tahun ke bawah. 2 tahun ke bawah. Kalau sudah 2 tahun ke atas itu lain anak sesusur. Ini beda dengan Wahabi. Pokoknya ujar Wahabi bila nyusu anak boleh dimampang ya apa orang menyusu lawan laku bini ada apa anaknya jadinya lah. Bapak Wahabi kayak apa? Kalau menyusu ini akan jadi anak sesusu kalau anaknya itu umur 2 tahun ke bawah. Kalau sudah 2 tahun ke atas, dia nyusu kedua apa lagi? Apalagi dia nyusu kepada istrinya. Ditaguknya, ditelannya susu ibu istrinya boleh lah. Ya kan jadi masalah. Oh jadi anak ada. Kan ada kisah Halal Rahmat. Ada kisah ini, ingatlah kisahnya. Ingatlah, kisahnya, ingatlah. Orang anak batukan, anaknya hanya umur sebulan batukan, 2 bulan batukan, dibawa ke dokter. Si anak nih dibawa ke dokter karena batukan, diperiksalah oleh dokter. Kata dokter kepada ibunya, Bu, anak ibu ngerokok ya? Anak ibu ngerokok ya? Masa sih dok umurnya baru 2 bulan ngerokok ya? Tapi kok kenapa dia bau rokok? Mulutnya bau rokok bu? Ibunya senyum-senyum aja. Ibunya senyum-senyum aja karena kebayang yang nyusu itu bukan anaknya dok, yang nyusu ini bapaknya anak, tapi dia ngerokok. Nah makanya ingatakan perempuan kalau nyusui anak bapaknya juga ikut disusuin, sebelum nyusui anak dibasuh dulu. Nanti dia batuk dikatain dokter bisa mengerokok. Paham Rahmat? Jangan dihayal. Lah, jangan paham ya. Iya. Ini nang belum, ini umur 2 tahun ke bawah. Ini umpama aja. Zaini waktu kecil umur kurang 2 tahun menyusu dengan bininya Rahmat. Maka otomatis Zaini ini anak susuan oleh Rahmat. Maka berlaku hukum seperti anaknya. Begitu aja. Maka berlaku hukum seperti anaknya. Rasulullah itu kan disusui oleh siapa? Arda'ahu Halimatus Sa'diyah mauliduhu bi Makkatal Aminah wafatuhu bi Thaibatal Madinah. Kan gitu. Nah Rasulullah itu kan disusui oleh Halimatus Sa'diyah, maka otomatis Halimatus Sa'diyah itu ibu Rasulullah, ibu susu namanya. Anaknya Halimah itu namanya saudara Rasulullah, saudara sesusu. Hukumnya seperti saudara sendiri. Apa artinya? Mahram. Berwudu tidak batal bersentuhan, tidak boleh kawin gitu. Paham? Nah, maka Zaini yang tadi anak sesusu kada batal menyentuh anak-anak Rahmat yang perempuan, anak keponakan, kada batal karena anak keponakan sesusu. Paham? Nah, di tempat kita, di tempat kita menyusui ini kan ada tradisi.
Ngatakan hati-hati ja kalau menyusui anak orang, hati-hati, ndak boleh. Biar setangis-tangisnya, kasihan jer nangis, susui dulu jer. Oh ndak boleh. Lah kalau umpama Zaini bebini bertetangga, anak tetangganya nangis, kebetulan istrinya Zaini juga masih nyusui juga, tanpa dengan serta-merta nyusui sampai kenyang 5 kunyutan jadi anak, 5 kunyutan jadi anak tuh jadi, tapi ngarannya anak susuhan. Maka tapi ketika seorang suami menyusu dengan istrinya, itu tidak akan menjadi anak susuan. Nah, berikut au musaharatin atau mertua. Maka mertua ini mahram. Dan ini selamanya haram nikah, sekalipun dia sudah cerai, sekalipun dia istrinya sudah meninggal. Kamu paham ri mintuha tuh. Nah, ikam kan para kawin mintuha. Nah, mertua tuh. Mertua. Selamanya tidak batal wudu, selamanya tidak haram. Maksudnya tidak haram bersentuhan. Selamanya tidak boleh kawin. Lah. Nah, sekalipun sudah meninggal istrinya, ikam sudah berbini ke lain, tetap. Sekalipun dengan anaknya itu tidak pernah kumpul. Arti tidak pernah kumpul itu tidak pernah melakukan hubungan badan. Umpama Rahmat, seorang laki-laki kawin dengan seorang perempuan, lalu 2 hari cerai, nggak ada apa-apa. Maksudnya tidak ada pernah berhubungan intim. Maka orang tuanya istri ini, orang tuanya si istrinya ini, mertua kada? Mertua, cerai sekalipun dia tidak pernah berhubungan intim, maka mertuanya ini tetap mahram namanya. Selamanya wudu tidak batal. Selamanya dia tidak boleh mengawini mertua. Lah, sama. Menantu atau anak tiri. Orang mengawini janda, maka anak janda itu jadi mahram oleh laki-laki ini. Dia tidak boleh ngawini anak tirinya. Tapi kalau sesama anak tiri boleh. Rahmat kawin dengan janda anak 2, sementara Rahmat duda juga. Istri si janda ini punya anak 1 perempuan, si Rahmat punya anak 1 laki-laki. Kawinlah Rahmat, kemudian anaknya ini dikawinkan, boleh. Boleh. Lah, boleh. Nah, tetapi orang kawin dengan janda, lalu si janda ini tidak pernah dikumpulinya atau tidak pernah berhubungan badan, lalu cerai. Si laki-laki ini ingin mengawini anaknya lagi. Boleh nggak? Boleh. Paham Rahmat? Boleh. Paham Zaini? Nih, seorang laki-laki kawin dengan janda beranak 2. Anaknya ini sudah
bujangan, umurnya 20. Rupanya si laki-laki ini nggak senang sama istrinya, anaknya ini. 2 malam atau 3 hari kawin dengan si janda ini, cerai dan tidak pernah berhubungan badan. Nah berikutnya ternyata laki-laki ini mau hendak atau ingin dengan anaknya lagi. Boleh nggak? Boleh. Asal tidak pernah berhubungan badan. Tapi kalau sudah pernah berhubungan badan, maka dia tidak boleh lagi kawin dengan anak tiri itu. Paham ya? Nah, beda kalau mertua. Kalau mertua kawin anaknya, sekalipun tidak pernah berhubungan badan dengan anaknya, lalu cerai, mertuanya tetap mahram. Paham ini? Tetap mahram selamanya. Itu selamanya. Makanya haram alat ta'bid. Nah, ada yang tidak selamanya haram. Hanya haram sementara. Ini bukan mahram, batal wudu. Apa? Apa deh? Ipar. Ipar. Tahu ipar? Tahu ipar? Gini. Zaini kawin. Paham? Kawin dengan perempuan. Lalu ading Zaini ini amin, ipar nih oleh perempuan itu. Batal lah, batal wudu. Ipar. Kemudian si Zaini, si istrinya ini punya apa? Punya saudara perempuan. Zaini bolehlah menyentuh saudara istri ini? Enggak boleh. Sekalipun enggak boleh kawin, tapi tidak selamanya. Kenapa? Karena Zaini begitu dengan istrinya cerai, lalu mau mengawini adiknya, boleh. Boleh sini. Paham sih? Nah itu ipar. Sekali lagi, ipar itu bukan mahram. Kalau bukan mahram berarti boleh kawin. Kalau boleh kawin berarti haram melihat auratnya. Kalau boleh kawin berarti haram bersentuhan, batal wudunya. Sudah paham sini? Nah, sekarang mirwai. Oleh kam tahu mirwai lah. Nah, kayak apa kada tahu mirwai? Ini bahasa Banjar tuh mirwai. Tahu bahasa Jawanya, bahasa Indonesianya kada tahu. Apa itu? Apa umpamanya? Umpama Zaini kawin dengan perempuan. Amin adiknya Zaini kawin dengan perempuan, maka perempuan sama perempuan ini namanya mirwai. Paham? Nah sekarang begini, mirwai nih, Zaini kawin dengan seorang perempuan, adiknya Zaini ada perempuan, kawin dengan laki-laki, maka laki-laki suaminya adiknya Zaini dengan istrinya Zaini ini mirwai namanya. Ngarannya itu mirwai. Mahram lah, tidak boleh kawin asal cerai dulu. Boleh kawin asal cerai dulu. Nah, kalau bukan mahram berarti boleh kawin, berarti batal wudu, berarti tidak boleh melihat auratnya. Paham deh? Nah, berikut pawarangan. Biar paham, biar rinci kan ngerti itu mirwai.
Sekarang warang, orang kampung menyambat warang, bawarang. Nah, arti bawarang pawarangan. Tahu jini pawarangan jini? Jini tahu lah. Nah, pawarangan. Nah, contoh Zaini kawin dengan perempuan. Orang tuanya perempuan itu ibu bapaknya perempuan dengan ibu bapaknya Zaini itu bawarang ngarannya. Paham Jin? Paham Jin? Zaini kawin dengan perempuan. Perempuan itu kan ada abahnya, ada ibunya. Nah, Zaini kan punya abah, punya ibu. Maka abahnya Zaini dengan abahnya mertuanya Zaini namanya pewarangan. Paham Rahmat? Paham. Wan? Paham. Zaini paham. Nah, pewarangan batal wudu. Berarti boleh nikah karena bukan mahram. Paham deh? Nah gitu. Nah itu musaharah ngarannya mintuha. Berikut ammatihil muzawijati atau memandang budaknya perempuan yang sudah kawin. Nah, payajuzu ayan zura maka boleh memandang mahram fima adama baina surrati warukbati anggota selain antara pusat dan lutut. Kalau orang itu mahram, kali lagi, atau dengan sebab nasab, sesusu atau mertua, boleh melihat yang terlarang itu cuman anggota dari pusat sampai ke lutut. Paham? Maka saudara itu nggak apa-apa di rumah terbuka, nggak apa-apa. Sesama saudara laki-laki perempuan di rumah yang saudara perempuannya pakai celana nggak pakai BH umpama, boleh lah, boleh. Di hadapan mertua nggak pakai BH, boleh nggak? Boleh. Maksudnya hukum mertua terhadap menantunya, bolehlah dia buka aurat, boleh. Tapi yang tidak boleh itu anggota dari pusat ke lutut. Nah itu aja. Selebihnya ke atas buka boleh, boleh. Terhadap menantu, terhadap mertua, terhadap saudara, terhadap kakek, terhadap apa lagi? Paman. Yang disebut dengan mahram. Hanya terhadap orang yang haram nikah. Habis. Jadi ammal ladzi bainahuma adapun anggota antara pusat dan lutut fayahrumu nazaruhu maka haram memandangnya. Maka tidak boleh laki-laki atau perempuan membuka auratnya antara pusat dan lutut. Tidak boleh perempuan di rumah pakai celana pindik sampai ke paha, itu tidak boleh. Tapi kalau pakai menutup antara pusat dan lutut itu boleh. Paham deh? Ini umpama seorang perempuan nih sampai celana pindik ini di rumah, kemudian dilihat oleh saudaranya, yang laki-laki dilihat oleh saudaranya perempuan atau pamannya, boleh lah? Enggak boleh. Enggak boleh. Tapi kalau ke atas enggak apa-apa lah. Sudah jelas Rahmat? Paham Zaini?
Berikut warabi'u nazaru ilal ajnabiyah. Jadi hati-hati apalagi sesama lawan ipar. Nggak boleh, ipar itu mahram. Apalagi mirwai mahram. Jangan buka aurat, haram. Rabi'u an-nazaru ilal ajnabiyati ila akhirih wallahu a'lam bisawab. Baca Zaini. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalisu nazaruhu ila zawati maharimihi binasabin aw radain aw musaharatin aw ammatihil muzawwijati fayajuju an yanzura fima adama baina surrati war rukbati amma alladhi bainahuma fayahrumu nazarahu warabi'u an nazaru ila ajnabiyati. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalisu nazaruhu ila zawati maharimihi binasabin aw radain aw musaharatin aw amatihil muzawijati fayajuzu ayan zura fima adama baina surati wa rukbati amal ladzi bainahuma fayahrumu nazaruhu. Al-Fatihah.